الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده المعبود الحق على الدوام، وعد الموحدين بالجنة دار السلام، وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام. صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فغاية المسلم في هذه الحياة أن يرضى الله عنه ويحبه، ولأجل الوصول إلى هذه الغاية فلا بد أن يتعرف على الذين يحبهم الله تعالى، ويعمل بعملهم، ويتخلق بأخلاقهم، ويتشرف فيكون واحدا منهم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. صحيح رواه الترمذي. ولأجل ذلك فلا بد أن نتعرف على الذين يحبهم الله تعالى، ومن ذلك يحب الله المتقين، ويحب الله التوابين، ويحب الله المحسنين. قال الله عز وجل: إن الله يحب المحسنين. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله محسن يحب الإحسان. صحيح رواه الطبراني. ويحب الله المتقين. قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين، وإذا أحبهم أدخلهم جنته وأنالهم كرامته. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. رواه مسلم. ويحب الله المتوكلين. قال الله تعالى: إن الله يحب المتوكلين. والمتوكل على الله تعالى حق توكله يعطيه الله شرفا في الدنيا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وله النعيم المقيم في الآخرة. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ويحب الله الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين. وهم الذين يصبرون على الطاعات، ويصبرون عن المعاصي والشهوات، ويصبرون على المصائب والنكبات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويحب الله المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والذين يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون هديه ولا يبتدعون في الدين. والله عز وجل يحب الأذلة على المؤمنين الأعزة على الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهم
للمؤمنين كالوالد للولد وعلى الكفار كالسبع على فريسته. ويحب الله عز وجل التوابين والمتطهرين. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويحب الله عز وجل الزاهد في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وازهد في الدنيا يحبك، وازهد في الدنيا يحبك الله. رواه ابن ماجه وهو صحيح. ويحب الله عز وجل العبد التقي الغني الخفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد الغني الخفي. رواه مسلم. ويحب الله عز وجل من يتبع نبيه ومن يتق الله وما يمتثل أوامر الله وما يجتنب ما نهاه عنه عز وجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. ومن اتقى الله عز وجل وقاه عن كل شرور. إن شاء الله يا الله سبحانه وتعالى فقد كهنا يزاري ويا خطباتنا رئيس الله سبحانه وتعالى የሚወዳቸው ባሮች አሉ። አላህ የሚወዳቸው ባሮችን ተዋውቀን የነሱን ባህሪ እንድንላበስና የነሱን ስራ እንድንሰራ በነሱም መልካም ስነ ምግባር እንድንላበስ ዘንዳ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በተለያየ ቦታ እሱ የሚወዳቸውን ባሪያዎች ያስተዋውቀናል። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ የሚወዳቸው ባሮች ብለው በተለያዩ ሐዲሶቻቸው ይነግሩናል ማለት ነው። እነኚህ አላህ የሚወዳቸው ሰዎች ጋር መተዋወቃችን ትሩፋቱ ምንድነው ከተባለ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ስለሚወዳቸው እኛንም እንዲወደን ወደሱ እንቃረባለን፣ የነዚህን ሰዎች ባህሪ እንላበሳለን ማለት ነው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚወዳቸው ባሪያዎች በጣም ብዙ ናቸው። አንድ ባሪያ ደግሞ በዱንያ ላይ ሲንቀሳቀስ የትኛውንም መልካም ስራ ሲሰራ ከየትኛውም ወንጀል ሲጠበቅ ትልቁ ዓላማውና ትልቁ ግቡ ባረከላሁ ፊኩም የአላህን ውዴታ ማትረፍ ነው። አላህ ወዶ እንዲቀበለውና አስፈሪ ከሆነው ጀሃነሙ ጠብቆት እጅግ በጣም አጓጉ የሆነው ለነዚያ ሙተቅ ለሆኑ ባሮቹ ለነዚያ ምርጥ ባሮቹ ያዘጋጀውን ጀነት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲወፍቃቸው ተስፋ በማድረግ ነው ማለት ነው። አላህ ከሚወዳቸው ባሮች ውስጥ የተወሰኑትን እንመለከታለን። የመጀመሪያው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሚወዳቸው ባሮች ውስጥ ባረከላሁ ፊኩም አላህ እሱን የሚፈሩት ባሮችን እንደሚወደው ሁላ አሳማሪዎችንም ይወዳል ማለት ነው። አላህ በተከበረው ቁርአኑ ኢነላሃ ዩሂቡል ሙሕሲኒን አሉ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አሳማሪ ባሮችን ይወዳል አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። አላህ አሳማሪ ባሮችን የሚወድ ከሆነ እኛም በየትኛውም እንቅስቃሴያችን ልናሳምር ይገባናል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ኢሕሳን የሚባለውን ነገር በሁሉም ነገር ላይ ጽፏል አሉ። ሐታ ሌላው ቀርቶ እንስሳቶችን በምናርድበት ጊዜ አስተራረዳችንን አሳምረን እንድናርዳቸው አዘዙ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐታ ሌላው ቀርቶ ከጠላት ጋር ፊት ለፊት ፊ ሳሐቲል ቀትል ጂሃድ ቦታ ላይ ተገናኝተን አገዳደላችን ሆና እንድናሳምር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናል ማለት ነው። ለምን ኢነላሃ ከተበል ኢሕሳነ ፊ ኩሊ ሸይ፣ በሁሉም ነገር ላይ አላህ ማሳመርን ይወዳል። የትኛውንም ዒባዳ ስንሰራ አሳምረን እንድንሰራ፣ ከጎረቤቶቻችን ጋር ሙሕሲኖች ልንሆን፣ ከወላጆቻችን ጋር ሙሕሲኖች ልንሆን፣ ከየትኛውም አካል ጋር በምናደርገው መስተጋብራችን አሳማሪዎች እንድንሆን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያዘናል። ኢነላሃ ዩሂቡል ሙሕሲኒን፣ አላህ አሳማሪ ባሮቹን ይወዳል። ወከዛሊከ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢነላሃ ላ ዩዲዑ አጅረል ሙሕሲኒን፣ የአሳማሪዎችን ምንዳ አላህ ከንቱ አያደርግባቸውም፣ አያጠፋባቸውም። ያሳመሩበትን ምንዳ አላህ እጥፍ ድርብ አድርጎ እንደሚተካቸው ይነግረናል ማለት ነው። ረሱልም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ይላሉ?
ጠበራኒ በዘገቡት ሐዲስ በሰሒሐቸው ኢነላህ ሙሕሲኑን ዩሒቡል ኢሕሳን አሉ። አላህ በራሱ አሳማሪ ነው፣ አሳማሪዎችን ይወዳል ወይም ማሳመርን ይወዳል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ የትኛውንም እንቅስቃሴያችን ለዛ ነው ቁርአን በምንቀራበት ጊዜ ድምጻችንን አሳምረን እንድንቀራ ታዘናል ማለት ነው። ለምን? አላህ ኢሕሳንን ይወዳል በሁሉም ነገር ላይ። ሶላታችን ስንሰግድ ጠቅ አድርገን እንድንገላገል ሳይሆን አሳምረን እንድንሰግደው ታዘናል ማለት ነው። የትኛውንም ዒባዳ በምንሰራበት ጊዜ በኢትቃን በኢሕሳን አድርገን እንድንሰራው ሸሪዓችን ያነሳሳናል ማለት ነው። አላህ ሙሕሲኖችን እንደሚወድ ይነግረናል። ወከዛሊከ አላህ ሙተቆችን እሱን የሚፈሩትን ባሮች አላህ ይወዳቸዋል ማለት ነው። ኢነላህ ዩሒቡ አልሙተቂን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እሱን የሚፈሩት ባሮቹን አላህ ያዘዛቸውን የሚተገብሩ ከከለከላቸው ክልከላ የሚከለከሉ አላህን የሚፈሩ ሰዎችን አላህ ይወዳቸዋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከወደዳቸው ደግሞ ጀነት ያስገባቸዋል፣ የክብር ሰገነት ላይ ያስቀምጣቸዋል። ለነኛ ክቡራኖች የተዘጋጀውን መልካም መስተንግዶ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወፍቃቸዋል ማለት ነው። ለዛ ነው አላህ በተከበረው ቁርአኑ ኢነል ሙተቂና ፊ ጀናቲን ወነሃር፣ እነኛ አላህን የሚፈሩ ሰዎች አላህ ያዘዛቸውን ተግብረው ከከለከላቸው የሚከለከሉ ሰዎች እኮ ፊ ጀናቲን ወነሃር፣ እነሱ ያሉት ምን ላይ ናቸው? ሱብሓነላህ እጅግ በጣም የሚያማምሩ አይነታቸው የተለያዩ ፍራፍሬዎችና ዛፎች ውስጥ ነው የሚያደርጋቸው። የተለያዩ ጀነቶች ያሉበት ቡቃያዎች የሚያምሩ ነገራቶች ያሉበት ቦታ ጀነት ነው የሚያስገባቸው። ወከዛሊከ ወነሃር ጅረቶችም ይፈሳሉ። አላህ ቁርአን ላይ በተለያየ ቦታ ጀናቲን ተጅሪ ሚን ተሕቲሃ አልአንሃር፣ ከስሮቻቸው አይ ተጅሪ አልአንሃሩ ተሕተ ቁሱሪሃ ወአሽጃሪሃ፣ በዛፎቿና በህንፃዎቿ ስር ጅረቶች የሚፈሱበት ወንዞች የሚፈሱበትን ጀነት አላህ ሊሰጣቸው ቃል ገብቷል ማለት ነው። የት? ፊ መቅዐዲ ሲድቅን ዒንደ መሊክን ሙቅተዲር። አላሁ አክበር። ፊ መቅዐዲ ሲድቅን፣ አላሁ አክበር። መልካም የሆነ መቀመጫ፣ እውነተኛ የሆነ መቀመጫ፣ ስካር የሌለበት፣ ድካም የሌለበት፣ ያልቅብኛል ተብሎ የማይሰሰትበት የሆነ ከዛሬ ነገ ባረራለሁኝ ተብሎ የማይፈራበት ስጋት የማይገባበት የሆነ ጀነትን አላህ ያስገባቸዋል። በዚህ መልኩ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያዘጋጀላቸው የት ነው ከተባለ ዒንደ መሊክን ሙቅተዲር። ሱብሓነላህ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ የሆነው ንግስና በአጠቃላይ የሱ የሆነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ዒንድያ ኻሳ ዒንድያ ተሽሪፍ አላህ ይሰጣቸዋል። አላህ ዘንድ ይሆናሉ። አላህ ያዘጋጀላቸው ቦታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለውድ ባሮቹ ያዘጋጀውን ጀነት አላህ ይወፍቃቸዋል። ሙተቂ የሆኑ አካላቶች አስለን ጀነት የተዘጋጀችው ኡዒደት ሊልሙተቂን አላህን ለሚፈሩ ሙተቅ ለሆኑ ባሮቹ እንደሆነ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ይነግረናል ማለት ነው። ወከዛሊከ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሶብረኞችን ይወዳል፣ ሙተወኪሎችንም ይወዳል። አላህ በተከበረው ቁርአኑ ኢነላህ ዩሒቡ አልሙተወኪሊን፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱ ላይ የሚመኩ ባሮችን ይወዳቸዋል። በአላህ ላይ መመካት ማለት ባረከላሁ ፊኩም በአላህ ላይ የተመካ ሰው በዱንያም መልካም የሆነን ትሩፋትን አላህ ይሰጠዋል፣ ክብርን አላህ ይሰጠዋል፣ መልካም ተድላዎችን አላህ ያጎናጽፈዋል። አኺራ ላይም ደግሞ ትልቁን የሆነ ነዒሙል ሙቂም ዘውታሪ የሆነን ጸጋ ለሱ ያደርገዋል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ለዛ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወመን የተወከለ ዐለላሂ ፈሁወ ሐስቡህ፣ በአላህ ላይ የሚመካ ሰው አላህ ለሱ በቂው ነው። ያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከየትኛውም መጥፎ ነገር በመጠበቅ በስተኩል አላህ በቂው ነው። የትኛውም የሚያስፈልገውን ነገር ከማሟላት በስተኩል አላህ በቂው ነው። ከሚፈራቸው ስጋቶች ከመጠበቅ በስተኩል አላህ በቂው ነው። የሚወዳቸው የሚጓጓላቸውን ነገራቶች ከመስጠት በስተኩል አላህ ለሱ በቂው ነው። ወመን የተወከለ ዐለላሂ ፈሁወ ሐስቡህ፣ በጌታው በአላህ ላይ የተመካ ሰው አላህ በቂው ነው ይላል። ይሄ ዱንያዊ ክብር፣ ዱንያዊ ሸረፍ፣ ዱንያዊ ትልቅ የሆነ መስተንግዶ ሲሆን አኺራ ላይ ደግሞ አልነዒም አልሙቂም የነሱ ይሆናል ማለት ነው። ለዛ ነው አላህ ወማ ዒንደላሂ ኸይሩን ወአብቃ ሊለዚነ አመኑ ወዐላ ረቢሂም የተወከሉን፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ የተሻለና ዘውታሪ ነው ለነማን? በአንድ አላህ ላመኑና በጌታቸው ለአላህ ለተመኩ ሰዎች አኺራ ላይ የተዘጋጀላቸው መስተንግዶ እጅግ በጣም የተሻለና ቀሪ ነው፣ ዘውታሪ ነው ይለናል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። በአላህ ላይ የተመካ ሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዱንያም በአኺራ ክብር ይሰጠዋል፣ አላህም ይወደዋል። ወከዛሊከ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትዕግስት የሚያደርጉ ሶብረኞችን በጣም አድርጎ ይወዳቸዋል። ወላሁ ዩሒቡ ሳቢሪን፣
ትዕግስተኞችን አላህ ይወዳቸዋል። ሱብሃንአላህ። ትዕግስተኞች ማለት ማን ናቸው? አላህ ባዘዘው ተግባር ላይ በመተግበር ላይ ሶብር ያደረጉ፣ ሶላት በመስገድ ሊሆን ይችላል፣ ቁርአን በመቅራት ሊሆን ይችላል፣ አላህን በብቸኝነት በማምለክ ሊሆን ይችላል፣ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥተኛው ጎዳና ላይ በመጽናት ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ነገራቶች ሶብር አድርገው የአላህን ውዴታ የፈለጉ ሰዎች እነሱ ሶብረኞች ናቸው ማለት ነው። ወከዛሊከ አላህ የከለከላቸው ክልከላዎች ነገር ግን ነፍስያችን በጣም የምትቋምጥላቸው የምትጓጓላቸው በጣም ብዙ ሸሃዋቶች አሉ፣ ብዙ መዓሲዎች አሉ። እነኚህን ወንጀሎች ላለመስራት ነፍስያቸውን ሀግ የሚያደርጉ ማለት ነው፣ ሶብር የሚያደርጉ። ወከዛሊከ አላህ በእነሱ ላይ የወሰነባቸው የተለያዩ ውሳኔዎች ይኖራሉ። አላህ በገንዘባቸው ሊፈትናቸው ይችላል፣ በልጆቻቸው ሊፈትናቸው ይችላል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰላም እጦት ሊፈትናቸው ይችላል፣ በጤና ሊፈትናቸው ይችላል። በተለያዩ አይነት ነገራቶች አላህ ሲፈትናቸው አላህ ያመጣውን መከራ ሙሲባ ቻል አድርገው በቀልብ ሙንሸሪህ በጣም በሰፋ ደረትና በትዕግስት የሚያሳልፉ ሰዎችን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወዳቸዋል። ሶብረኞችን አላህ ምን ይላቸዋል? ኢነማ ዩወፋ አሳቢሩነ አጅረሁም ቢገይሪ ሒሳብ። እነኛ ትዕግስተኞች ምንዳቸውን የሚያገኙት ያለምንም ቁጥር ስፍር ያለምንም ገደብ ነው ይለናል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማለት ነው። ስለዚህ ሶብረኞችን አላህ ይወዳል። ይህንንም ባህሪ መላበስ ይኖርብናል የአላህን ውዴታ ለማትረፍ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የላከውን መልእክተኛ የሚከተሉ ሰዎችን አላህ ይወዳቸዋል። አላህ በተከበረው ቁርአኑ ቁል ኢንኩንቱም ቱሒቡነ አላህ፣ በእርግጥም እናንተ አላህን የምትወዱ ከሆነ ፈተቢዑኒ፣ እኔን ተከተሉኝ በላቸው። አላህን የምትወዱ ከሆነ ተከተሉኝ በላቸው። የመጀመሪያው ሽልማት አላህ ይወዳቸዋል። ወየግፊር ለኩም ዙኑበኩም፣ ወንጀሎቻችሁንም አላህ ያረግፍላችኋል። ወላሁ ገፉሩ ረሒም፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጅግ በጣም መሃሪና አዛኝ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የላካቸውን መልእክተኛ የሚከተሉ ሰዎች በተቀመጠላቸው ጎዳና ላይ ይሄዳሉ እንጂ በዲን ጉዳይ አንዲትም አዲስ ነገር አያመጡም። ሚነላሂ ሪሳላ ወዐለ ረሱል ልበላግ ወዐለይና ተስሊም። አላህ መልእክቱን ይልካል። አላህ የላከው መልእክተኛ ማድረስ ላለበት ማህበረሰብ ያደርሳል። የኛ ኃላፊነት የኛ ድርሻ የተሰጠንን ነገር በተሰጠን መልኩ ሳንጨምር ሳንቀንስ መቀበላችን ነው የኛ ድርሻችን ማለት ነው። ስለዚህ ረሱልን የሚከተሉ ሰዎች ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በምንም አይነት መልኩ በዲን ጉዳይ ላይ አዲስ መጤን ነገር አያመጡም ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልእክተኛውን የሚከተሉ ሰዎችን እንደሚወዳቸው በተከበረው ቁርአኑ ነግሮናል ማለት ነው። ወከዛሊከ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለአማኞች የሚተናነሱ ዝቅ የሚሉ ሰዎችን አላህ ይወዳቸዋል። በከሃዲያኖች ላይ ደግሞ ብርቱ የሆኑ ሰዎችን ማለት ነው። አላህ በዲናችሁ ላይ የማትበረቱ ከሆነ ዲናችሁን ትታችሁ ወደ ኋላ የምትመለሱ ከሆነ ፈሰውፈ የእቲ ላሁ ቢቀውሚን፣ በእርግጥም አላህ ሰዎችን ያመጣል። እነኛ ሰዎች ምን አይነት ናቸው? ባህሪያቸውን አላህ ሲገልጽ ፈሰውፈ የእቲ ላሁ ቢቀውሚን ዩሒቡሁም ወዩሒቡነህ፣ የመጀመሪያው ባህሪያቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወዳቸዋል፣ እነሱም አላህን ይወዳሉ። ዋናው ትልቁ ነገር መውደድ ሳይሆን መወደድን መወፈቅ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። ለይሰ ሸእኑ አን ቱሒበ ወላኪነ ሸእነ አን ቱሐባ። አንተ መውደድህ አይደለም ጉዳዩ፣ አንተ አላህ ዘንድ መወደድህ ነው ትልቁ ነገር ማለት ነው። ወድጃለሁ ሙግቶች በጣም ብዙ ይኖራሉ። ነገር ግን ትልቁ ጉዳይ ማለት አላህ ዘንድ ተወዳጅ መሆን ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወዳቸዋል፣ እነሱም አላህን ይወዳሉ። ከዛስ ባህሪያቸው አዚለቲን ዐለል ሙእሚኒን፣ ለአማኞች እጅግ በጣም የሚተናነሱ። ሁኔታቸው እንዴት ነው ከተባለ ሊልሙእሚኒን፣ ለአማኞች እንዴት ናቸው? ከልዋሊዲ ሊልወለድ፣ አባት ለልጁ እናት ለልጇ እንደምትራራውና እንደምታዝነው ለወንድሞቻቸው በዚህ ልክ የሚተዛዘኑ ናቸው፣ ዝቅ የሚሉ ናቸው። በወንድሞቻቸው ላይ የበላይነትን ለማሳየትና ለማንጸባረቅ የማይጣጣሩ ናቸው። ሱብሓነላህ። ወከዛሊከ አዕዘቲን ዐለል ካፊሪን፣ በከሃዲያኖች ላይ ደግሞ ያላቸው ብርታት የሚገርም ነው። ሁኔታቸው ሲገለጽ ከሰቡዒ፣ ልክ እንደ አንድ አራዊት ነው ማለት ነው፣ እንደ አንድ አዳኝ እንስሳ። ዐላ ፈሪሰቲሂ፣ ባደናት እንስሳ ላይ እዝነት እንደሌለው ሁላ ከከሃዲያኖች ጋር በሚተናነቁበት ሰዓት ላይ ያላቸው ብርታት በዛ ልክ ነው ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያላቸውን ብርታትና ጥንካሬ ገለጸልን ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ያሉ ሰዎችን አላህ ይወዳቸዋል ማለት ነው። ወከዛሊከ አላህ ከሚወዳቸው ባሮች ውስጥ ደግሞ አዛሂድ ፊ ዱንያ፣ በዱንያ ላይ ቸልተኛ የሆነ
ይሲባል ስራ የማይሰራ ከሰዎች የሚከጅል ሳይሆን ሰበብ ያደርሳል ለለት የምትበቃውን ነገር ሊንቀሳቀስ ይችላል ከዛም አልፎ ዒባዳ ሊሰራባቸው መልካም ስራ ሊሰራባቸው የሚያስችለው መልካም ነገራቶች ሊሰራ ይችላል ስራ ሊንቀሳቀስ ይችላል ነገር ግን ከዲኑ ያላዘናጋው ማለት ነው ሱብሃንአላህ ከዲኑ ያላዘናጋው ዛሂድ የሆነን አካል ለዛ ነው አንድ ሰሃቢ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መጣና ጠየቃቸው አላህም ሰዎችም እንዲወዱኝ ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ሲጠይቅ አላህ እንዲወድህ ማድረግ ያለህብህማ izhad fi dunya በዱንያ ላይ ቸልተኛ ሆን ለዱንያ ይሄን ያክል هم غم ጧትና ማታ ሱብሃንአላህ ምትቀመጥለት ምትነሳለት ምትደሰትለት ምትበሳጭበት በዱንያ መሆን የለበትም ዱንያ ትልቁ ጋያ ትልቁ ግብ አላማ መሆን የለበትም izhad fi dunya يحبك الله ይወድሃል ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢብኑ ማጃ ሰሂህ በሆነው ሐዲሳቸው ጠቅሰውታል ማለት ነው وكذلك الله سبحانه وتعالى ከሚወዳቸው ባሮች ውስጥ ደግሞ التوابين والمتطهرين ከወንጀላቸው ተውበት የሚያደርጉ ሰዎችን ከወንጀላቸው የሚጽዳዱ ሰዎችን ውጫቸውም ውስጣቸውም ጽዱ ለማድረግ የሚሯሯጡ ሰዎችን አላህ ይወዳቸዋል ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله ወደ አላህ አብዝተው ተመላሾችና እንደዚሁም ከወንጀላቸውና መሰል ከሆኑ ነገራቶች መጽዳዳት የሚፈልጉ ሰዎችን አላህ ይወዳቸዋል ከውጫዊም ከውስጣዊም ቆሻሻ መጽዳዳት መቻል ትልቁ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታ እንድናገኝበት የሚያደርግልን ነገር ነው ማለት ነው ሌላኛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሚወዳቸው ባህሪያቶች ውስጥ ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም العبد التقي الغني الخفي رسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد الغني الخفي بلوال الله تقي هنا الله أنا مفران باريا يودال الغنية براسو ميبكاكا مالتنا يعني ودا سووش ما يملكت الله بسته وبوسنا اللي تنقر لاي ميبكاكا غنى النفس لزانو رسول صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ሀብት ማለት ዱንያዊ በሳቢስቶችን መሰብሰብ አይደለም አሉ ولكن الغنى غنى النفس غنى ማለት መብቃቃት ማለት ሀብት ማለት የውስጥ መብቃቃት የነፍስ መብቃቃት ወደ ሰዎች አለ መከጀል طمع على መሆን በተሰጠን ነገር ላይ አልহামዱሊላህ ብሎ መቀበል ማለት ነው አላህ በወሰነልን ውሳኔ ላይ አልহামዱሊላህ ብለን መቀበል ወደ ሰዎች ተጠሉ አለ ማድረግ ወደ ሰዎች ዞር ብለን አለ መመልከት ይሄም እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለውን አካል አላህ ይወደዋል الخفية خفي ማለት ደግሞ ከሰዎች የሚሰወር ሱብሃንአላህ يعني በራሱ ዒባዳ ላይ ተጠምዶ በራሱ ወንጀል ላይ ተጠምዶ ሰዎች ዘንድ ሹህራን ለማግኘት እውቅናን ለማግኘት ጥረት የማያደርግ የሆነን ባሪያ አላህ ይወደዋል ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ማለት ነው ይሄም በጣም ትልቅ ልንጣጣርበት የሚገባ የሆነ ባህሪ ነው ማለት ነው ሌሎችም አላህ የሚወዳቸው ባህሪያቶች አሉ አላህ ከሚወዳቸው ባህሪያቶች ለመላበስ ጥረት ማድረግ ይኖርብናል ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኢማኑ ጠንካራ የሆነን አካል አላህ ይወደዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ማለት ነው المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ብለዋል المؤمن القوي ጠንካራ የሆነ ሙእሚን خير يتشال ነው واحب الى الله اللهم ዘንድ ይበልጥ የተወደደ ነው ከማን من المؤمن الضعيف ደካማ ከሆነው አማኝ በየትኛውም ነገር በኢማናችን ጠንካራ መሆን አለብን በስራችን ጠንካራ መሆን አለብን በፕሮግራማችን ጠንካራ መሆን አለብን በአካላችን በፊዚካላችን ጠንካራ መሆን አለብን በዚህ ልክ ጠንካራ የሆነን ባሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወደዋል وفي كل خير ነገር ግን ሁለቱም አማኝ እስከተባሉ ድረስ መልካም ነገር አላቸው ነገር ግን ከሁለቱ አማኞች በላጩ ጠንካራው አማኝ ነው አላህም ዘንድ የተወደደ ነው ሌሎችም አላህ የሚወዳቸው ባህሪያቶች አሉ ልንላበስ ይገባናል ማለት ነው ትልቁ ጉዳያችን ትልቁ ዓላማችን የምንወጣው የምንወርደው የምንሰግደው የምንደፋው ከምንወደው ገንዘባችን የምንሰጠው የተለያዩ መልካም ነገራቶችን የምንሰራው ለነፍስያችን ቢከብድም ማለት ነው ከተለያዩ ወንጀሎች ደግሞ ነፍስያችን ብትወዳቸውም ነፍስያችን ብትጓጓላቸውም የምንርቀው የአላህን ውዴታ ለማትረፍ እስከሆነ ድረስ እነኚህ አላህ የሚወዳቸውን ባሮች ጋር ተዋውቀን የነሱን ባህሪ ልንላበስ እንደዚሁም ደግሞ የነሱን መልካም ስነ ምግባር ተላብሰን ልንንቀሳቀስ ይገባናል ማለት ነው عباد الله إن الله يأمركم بأمر عظيم أمركم أن تصلوا وتسلموا على الحبيب البشير النذير حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وجندك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.